प्रिय बंधुगण प्रभु यीशु ख्रीष्ट पवित्र स्वर्ग नाम आपको पुणी आप परिवार को आमर परमेश्वर परिवार सेवा कार्य पक्ष पुणी आम परमेश्वर परिवार प्रार्थना भवन पक्ष आंतरिक नमस्कार ज्ञापन करें। प्रिय बंधु आज की आप अनेक प्रकार रोग संकट समस्या विपद आपदे रोग संकट विभिन्न प्रकार परीक्षा प्रलोभन कष्ट और अनेक प्रकार शैतान मायाजाल मध्य कष्ट पाउछन्ति। प्रिय बंधु प्रिय भाई और भौणी प्रभु यीशु ख्रीष्ट को विश्वास करते आप यदि प्रभु यीशु ख्रीष्ट को निज व्यक्तिगत परित्राणकर्ता रूपे ग्रहण करेंगे आप जीवन में आश्चर्य गर्व प्रकाश हो जेहेतु प्रभु यीशु आप जीवन को परिवर्तन करेंगे आप जीवन में जहाँ किसी रोग संकट समस्या विपद आपद संतानहीन अवस्था पुणी अनेक प्रकार शैतान परीक्षा प्रलोभन पापर बंधन अभिशाप बंधन इत्यादि इत्यादि जहाँ किसी आप जीवन में यदि अच्छी जीशु निकट आसतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट को विश्वास करंतु मुक्ति पाएंगे। प्रिय बंधु प्रभु यीशु समस्त ईश्वर ए सारा जगतर ईश्वर मुक्तिदाता सृष्टिकर्ता पुणी जीवनदाता कहते एथि सुस्थता पाइबा निमंते मुक्ति पाइबा निमंते संतान प्राप्ति निमंते पुणी शैतानर बंधन भूत प्रेतर बंधन दुष्ट आत्मार बंधन यदि मुक्ति चाहती जीशु निकट आसतु। प्रिय बंधुगण आज पृथ्वी कोण कोण अनेक अनेक परिवार जो विभिन्न प्रकार रोग संकट समस्या विपद आपद विभिन्न प्रकार क्लेश और विभिन्न प्रकार अंधकार परिस्थिति को नहीं जो मैंने आवश्यक जोगाजोग करते से मुक्ति पाते जो मैंने प्रभु यीशु ख्रीष्ट को विश्वास करते से मुक्ति पाती जेहेतु प्रभु यीशु जीवनदाता ईश्वर बनती निकट में जेकोसी व्यक्ति विश्वास करती मुक्ति पाती सुस्थता आरोग्य उपशम पाती यदि आप मुक्ति पाइबा चाहती रोग संकट समस्या विपद आपद विभिन्न प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति जदि मुक्ति चाहती जीशु निकट को आसतु। प्रभु यीशु आपन ईश्वर मो ईश्वर ये समुदाय जगतर ईश्वर। प्रिय बंधुगण केबे मध्य यह मन करंतु नहीं जे प्रभु यीशु ख्रीस्टियन लोक मान ईश्वर प्रभु यीशु ख्रीस्टियन लोक मान ईश्वर नुहंती प्रभु यीशु समग्र मानव जातिर ईश्वर। आपण कोई तो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बुद्धिस्ट सिख जैन पुणी नास्तिक मध्य होई पारती सेथिरे किछि जाय से आपण यदि यीशु ख्रीष्ट को विश्वास करिवे निजर व्यक्तिगत परित्राणकर्ता रूपे मुक्तिदाता रूपे निजर ईश्वर सृष्टिकर्ता रूपे यदि निजर हृदय मध्य ग्रहण करिवे निज जीवन मध्य ग्रहण करिवे तारे मुक्ति पाइबे। प्रिय बंधुगण आज पृथ्वीर विभिन्न देश विभिन्न कोणरे आज लोक माने पृथ्वीर सर्वत्र आज लोक माने अनेक अनेक परिवार असंख्य असंख्य परिवार प्रभु यीशु ख्रीष्ट को विश्वास करी मुक्ति पाउछ जो मानकर अनेक दिन धरि संतान संतति नथिला से यीशु को विश्वास करी संतान संततिर आशीर्वाद पाइछ पुणी जो माने अनेक दिन धरि अनेक प्रकार रोग संकट महामारी विपद आपद समस्या क्लेश अनेक प्रकार संसार मायाजाल में अशांति अस्थिरतार जीवन यापन करुथिले करुछथि से जीशु को विश्वास करी मुक्ति पाउछ। एथि प्रिय बंधुगण जीशु निकट को आसतु। प्रभु यीशु समस्त मानव जातिर ईश्वर समग्र सृष्टिर ईश्वर एथि जीशु निकट में प्रभु यीशु दृष्टि में कौन सी उच्च नीच भेदभाव जाति धर्मर भेदभाव कौन सी प्रकार नुहे जो मैंने यीशु ख्रीष्ट को विश्वास करेंगे से मैंने ईश्वर संतान भाव परिचय पाइबे। ईश्वर को वाक्य लेखा जीवन तार एक पर्वर 12 पद लेखा अछि मात्र जेते लोक ताहाको ग्रहण कले अर्थात जो माने तांको नाम रे विश्वास करे से मानको से ईश्वर को संतान हेबार निमित्ते अधिकार देले जेते लोक ताहाको विश्वास कले अर्थात जेते लोक प्रभु यीशु ख्रीष्ट को विश्वास कले ग्रहण कले समय ईश्वर को संतान हेबार परिचय पाए। प्रिय बंधु ए जगत रे यदि आपण जीवे आपनको अनेक कहबे कि ये शूद्र ये नीच जाति ये छोट जाति आमको सहित आमर कौन संपर्क नहीं
এই ছোট জাতির লোক ଆମ ଘରକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, এই ছোট ଜାତିର ଲୋକ ଆମ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆମ ମନ୍ଦିର ମାରା ହେଇଯିବ, ଅଶୁଚି ହେଇଯିବ। এই ছোট জাতির লোক ଆମକୁ ଛୁଇଁଲେ ଅଶୁଚି ହେଇଯିବ, এই ছোট ଜାତିର ଲୋକ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆମ ଘର ଅଶୁଚି ହୋଇଯିବ, ମାରା ହେଇଯିବ। এই ପ୍ରକାର ଭେଦଭାବ, ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ এই ଜଗତରେ ରହିଛି। ଆଜି ଜଗତରେ ଆମ ବିଶେଷ କରି ଆମ ଭାରତ ଦେଶରେ এই ଉଚ୍ଚ ନିଚ, ଛୁଆଁଛୁଇଁ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା, এই ସବୁ ଜାତି ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ଉପଜାତିର ଭେଦଭାବ, ଘୃଣାଭାବ ରହିଛି ଆମ ଭାରତ ଦେଶରେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ କୌଣସି ଜାତି, କୌଣସି ଉପଜାତି, କୌଣସି ଧନୀ ଗରିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଧର୍ମର ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଈଶ୍ୱର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଜଗତର କାଳ୍ପନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଆମ ଭାରତ ଦେଶରେ ଅନେକ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଜାତି ଉପଜାତି ରହିଛି କାଳ୍ପନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଜାତି, ତାହା ହେଉଛି ମାନବ ଜାତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଈଶ୍ୱର। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ଏ ଜଗତରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇ ନପାରେ, କେହି ଆପଣଙ୍କର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରି ନପାରେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଏ ଜଗତରେ ଅନେକ ଅନେକ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରିପାରନ୍ତି, କରି ଆସିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ଅନେକ ଅନେକ ପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ବେଦ ପଢ଼ି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେହି ପାପ, ସେହି ଅଶ୍ଳୀଳତା, ସେହି ଅପରାଧର ଜୀବନ, ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର, ସେହି ମନ୍ଦ ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଦିନ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେହିଦିନ ଆମଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳେଇଗଲା। ପାପ ଏବଂ ଅଭିଶାପର ବନ୍ଧନରୁ, କାଳ୍ପନିକ ରୀତି ନିୟମରୁ, କାଳ୍ପନିକ ଜଗତରୁ, କାଳ୍ପନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଆମକୁ ଅନ୍ଧ କରିକି ରଖିଥିଲା, ଯାହା ଆମର ଜ୍ଞାନକୁ ଅନ୍ଧ କରିଥିଲା, ଆମର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ କାଳ୍ପନିକ ଅନ୍ଧତା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଜୀବନରୁ ଦୂର ହେଲା। ଆମେ ପାଇଲୁ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିଚୟ, ଆମେ ପାଇଲୁ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି, ଜୀବନରେ ମୁକ୍ତି, ଆମର ପାପ କ୍ଷମା ହେଲା, ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଆଉ ସେହି ଦିନଠାରୁ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ବହି, ଶାସ୍ତ୍ର, ପୁସ୍ତକ, ବେଦ, ପୁରାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କେବେ ପବିତ୍ର ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ କେବେ ବଦଳିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ମନ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ପାପକୁ କିଏ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କେହି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବଳିଦେବି, ମନୁଷ୍ୟ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ତାର ପାପ କ୍ଷମା ହେବ, କେହି ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ କହିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, ଏକମାତ୍ର ମୁକ୍ତିଦାତା, ଏକମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର। এই জগতের অনেক অনেক কোটি কোটি দেবতা ঈশ্বর অছন্তি বলি লোকମାନେ কহନ୍ତି, ଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତା, କୌଣସି ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ମଣିଷକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ଶାନ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ଜୀବନରେ ଉଦ୍ଧାର, ମୁକ୍ତି, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ପାପ କ୍ଷମା, ପୁଣି ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ, ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ, ପୁଣି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର। ଏ ଜଗତରେ ଅନେକ ଅନେକ ଦେବୀ ଦେବତା ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ମାନନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ମାନୁଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲୁ, ଆମର ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ, ସେମାନେ এই ସୂର୍ଯ୍ୟ
চন্দ্র নক্ষত্র, এই পাহাড় পর্বত নদ নদী, এই পৃথিবী, এই মাটি পথর ইত্যাদি ইত্যাদি ପଶୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ଭାବରେ। ଯେଉଁଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଲୁ, ଯେଉଁଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଲୁ, ସେଦିନ ଆମର ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା। ଆମର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂର ହେଲା, ଆମେ ପାଇଲୁ ନୂତନ ଜୀବନ। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସୁସ୍ଥତା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ବରଦାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଭୂତ ପ୍ରେତର ବନ୍ଧନରୁ, କାଳ୍ପନିକ ଦେବୀ ଦେବତାର ପାପ ଅଭିଶାପର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ। କେବଳ ଯୀଶୁ ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ବାଇବଲ କହେ, ପ୍ରେରିତ 4 ନମ୍ବର 12 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ, ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନାମ, ସେ ନାମ ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆପଣ ମତେ ଏ ସାରା ମାନବ ଜାତିକୁ ଆଉ କେହି ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇ ନପାରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପାପର ଜୀବନରୁ ଫେରିକି ଆସନ୍ତୁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ, ଜଗତର ପାପର ବନ୍ଧନରୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, କାଳ୍ପନିକ ବନ୍ଧନରୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ବସବାସ କରିବେ, ଅନନ୍ତ କାଳ ବଞ୍ଚି ରହିବେ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବେ। ନଚେତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଅଛି। ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଆଜି ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, କେତେବେଳେ କାହା ଜୀବନରେ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ, କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ, ଏ ଜଗତରେ ଜୀବନରେ ଥାଉ ଥାଉ ଆସନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିକଟକୁ, ମୃତ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ଅନନ୍ତ କାଳ ନରକରେ କଲବଲ ଛଟପଟ ହୋଇ ପଡ଼ିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବେ। ଆମର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଫୋନ ନମ୍ବର ଦୟାକରି ମୋତେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଆମର ଫୋନ ନମ୍ବର 8754054789, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର 9677486631। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ମୋତେ ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।